वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, आप जी सारे वडभागी हो जो समा कढ़ के सत्संग गुरबाणी नाल जुड़न वास्ते इकत्तर होए हो। आपो अपने घरां विच बैठ के इस इंटरनेट के राही आपां गुरबाणी की विचार करांगे। अज का विशा मैं 40 कुछ मिनट आप जी दे नाल साझा करांगा। उस तो बाद सवाल जवाब जिहड़े होणगे उहदी विचार की जाएगी। अज का विशा है मनुखा देही की विशेषता। गुरबाणी दे विच वैसे भी बंदा आम तौर पर जिहड़ी सब तो महंगी चीज़ होवे उस महंगी वस्तु वाल बहुता खिच उहदे मन की खिच पैंदी है। कोई भी चीज़ है जिहदी कीमत ज़्यादा होवे महंगी होवे उधर बंदे का मन ज़्यादा खिच विच जांदा है। तो गुरबाणी दे विच जिहड़ी सब तो कीमती चीज़ इत्थे संसार विच जिथे आपां जन्म लिया जिथे आपां रह रहे हाँ वो है मनुखा देह, मनुखा शरीर। पर पता ना होण करके जिवें खास करके अजकल आपां जीवन नूं जिवें असीं बना लिया है, बंदे नूं अपने जीवन की अपने शरीर की इन्नी चिंता नहीं जिन्नी उन्होंने बाहरले पदार्थों की चिंता बहुती है। जिस करके कई बारी कोल बंदे दे हीरा भी होवे तो उन्होंने पहचानता नहीं। कबीर साहब जी का एक सलोक आप जी नाल साझा करना, वो कहते हैं कि बंदे की हालत ये है कि ये शरीर बड़ा कीमती है। जिवें एक दुकान दे उत्ते कोई बंदा सी, वो अपने खोते ते बाहरों मिट्टी ढो के पिंड विच लैके आउंदा सी। तो उन्होंने किते एक छोटा जिहा हीरा जिहड़ा सी वो मिट्टी दे विचों लभ गया, मिट्टी विचों मिल गया। तो उन्हें हुण उन्होंने हीरे की कदर नहीं है, उन्होंने हीरे का पता ही नहीं है भी हीरा है कि की है, जां एक मिट्टी का एक कोई पत्थर का टुकड़ा है। अनजान सी। जिन्ना चिर अंदर कसवट्टी नहीं जागदी, जिन्ना चिर वैल्यू नहीं जागदी, उन्ना चिर भावें उहदे सामने परमात्मा भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उहदे विचों वो कुछ भी प्राप्त उन्होंने पता ही नहीं भी ये की है, लभ ही नहीं सकता। तो उन्हें वो जिहड़ा हीरा सी वो रोड़ा समझ के चुक लिया और वेख्या भी ये अलग तरह का है। तो उन्हें अपने गधे दे गल दे विच रस्सी पा के उन्होंने बन दिता और उस तरह मिट्टी ढोंदा रहा जद कि वो हीरा कई करोड़ों का सी। वो रोड़ा जिहड़ा सी उसने गधे दे नाल गल विच बन लिया। तो उस तरह मिट्टी ढोंदा रहा। हुण गरीब ही अंदर कंगाल है, कोई उन्होंने पता नहीं भी कितना कीमती है। एक दिन दुकान के अगों लंघ रहा सी, उन्हें कहा भी तेरे ये गधे के गल विच की वजह होया? वो कहंदा पता नहीं, एक करोड़ा सी, तू लै लै। हुण दुकान वाले नूं भी कोई नहीं पता, जिहड़ा लैके जिन्हों लभा उन्होंने भी नहीं पता, जिन्हें मंगया उन्होंने भी नहीं पता। वो कहंदा चल तू 1 किलो खंड लै जा, आ रोड़ा मैनू दे दे। उन्हें रोड़ा उत्थे रख दिता, 1 किलो खंड खरीद ली। तो दुकान ते पिया रहा, दुकान ते बड़ा चिर पिया रहा। वो किते कोई व्यापारी लंघिया हीरियां दा उत्थों, तो उन्हें वेख लिया भी ये तो बड़ा कीमती हीरा है। तो उन्हें पूछया भाई ये तू किन्ने दा मैनू देंगा? कहन लगा इहदा की देना है, ये तो गधे वाला दे गया सी तो उन्होंने मैं किलो खंड दी सी, तू किलो खंड के पैसे दे के ये लै तू लै जा, मैनू मेरे पैसे वापस आ जाएंगे, मैं इहदा की करना? पता उन्होंने भी नहीं। गल पते दी सारी जिंदगी साडा जीवन साडे कोल की है, शरीर दे विच की है, इहदा पता ना होण करके
ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੀ ਉਸ ਗਧਾ ਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਹੀ, ਹੀਰਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਰਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਭਜਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਉਹਨੇ 1 ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਬਈ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸਲੋਕ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਏਕ ਅਚੰਭੋ ਦੇਖਿਆ ਹੀਰਾ ਹਾਟ ਵਿਕਾਏ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਵੀ ਹੀਰਾ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਣਜਣ ਹਾਰੇ ਬਾਹਰਾ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਣਜਾਰਾ ਵਪਾਰੀ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਖੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਹੀ ਖੋਜਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਵੀ ਹੈ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੇ ਸਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਾਪ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਏ ਭਾਈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸਾਂ ਵੇਖੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਪ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਪਾਪ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ, ਉਹਦੀ ਹੋਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨਾ, ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ। ਪਾਪ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ 4 ਬੱਜਰ ਕ੍ਰੈਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 100% ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਨਾ, ਪਰ ਮਨ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੈ। ਹੁਣ ਚੋਰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰਾ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟੈ ਹੈ ਮਨ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੈ ਪੁਕਾਰਾ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਖੂਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਕਦੋਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਲੁੱਟਦਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੂਰਛਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੰਤਰ ਕੁੰਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ, ਸ਼ਬਦੇ ਕਾਢ ਪੀਏ ਪਨਹਾਰੀ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੁੰਡ ਇੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਈਵਨ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੋਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੋਡੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਸੋਚੋਗੇ ਬਈ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹਸਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਛਾ ਧਾਰ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਕਾਮ ਕਰਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੁਆਇਸ ਸੀ, ਜੋ ਕਰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਚੁਆਇਸ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੁਆਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਜੱਗ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਟਰਨ ਵਾਪਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਛੁੱਟਣ ਲੱਗਾ। ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੁੱਠਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਹੱਥ ਮਰੋੜੈ ਤਨ ਕਪੈ। ਹੱਥ ਮਰੋੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਮਰੋੜਦਾ ਹੱਥ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਲਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਔਰ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੋ। ਆ ਪੱਛਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਲਿੱਦਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਿਰਜਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 1947 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਗਲ ਸਨ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਿੱਬੇ, ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਖੂੰਖਾਰੂ ਜਾਨਵਰ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ
ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦਲਿੱਦਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਵਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੋਹਣਾ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੋਹਣਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤ ਤੇ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚਲੋ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆ ਕੇ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡੇਂਦਿਆਂ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲੱਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡੇਂਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੋਜਦਿਆਂ ਖੋਜਦਿਆਂ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖੋਜਣਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਖੋਜਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪ ਖੋਜਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਜ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਹ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਹ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਚਲੋ ਇਹ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਾਧੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਾਰਕ ਵੀ ਹਨ, ਸਭ ਕੁਝ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਾਈਡਨੈਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੇਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਦੇਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਹ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਕਿਹੜੀ ਦੇਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਉਸਤਾਦ ਦੀ, ਉਸ ਮਤਲਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਡੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਰੀਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲਾ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੀਜੀ ਨੂੰ ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ, ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਿੱਦਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿੱਚ ਮਾਧਿਅਮ ਬੋਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਸਰੀਰ ਆਏ, ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਾਤ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਪਾਟੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ 10 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਖੇਡੀ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਐਸੀ ਕਲਾ ਖੇਡੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਧ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਕਲੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਦੋਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ 22 ਵਾਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾ 22 ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 22 ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਨਕਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਨਕਲ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਸਲ ਹੈ ਸੀ। ਨਕਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ। ਆਪ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਮਾਰਦਾ, ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਕਲ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸਿੱਧਾ ਕੰਧ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਸਾਧ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਕਲੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਨਕਲੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲੀ ਸਨ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਲੌਜਿਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਉਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮਨਿਸਟ ਵਾਂਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਆ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾ, ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਖੋਜਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡਿੰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਢੂੰਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਖੋਜਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਖੋਜਣਾ ਪੈਣਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲੱਧਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਸੱਜਣ ਲੱਭ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿੱਧਾ। ਇੱਥੇ ਕਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਕਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਰਗੀ ਕਾਇਆ। ਕਿਲ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੰਚਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਬੋਡੀ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰ। ਕੰਚਨ ਤਾਂ ਕਿਹਾ
कि कंचन उन्होंने कहते हैं जिन्हों अग दे उत्ते तपा के जिहदी मैल कढ़ दिती जाए, उन्होंने कंचन कहते। इत्थे कंचन काया का मतलब ये है कि जदों काया दे विचों तमाम मैलां जिहड़ियां ने संसार दियां, विकारां आदिक दियां, हौमे दियां, ये जदों उन्होंने गुरु के शब्द की अग दे विच तपा के ते सारी मैल निकल जाती है, तो ये शरीर जिहड़ा कंचन वर्गा शुद्ध हो जाता है, रहिंदा मिट्टी का ही है। ਇਹਦਾ भाव समझना, ये नहीं भी सोने का शरीर बन गया। हाँ, वो गल्लां अगलियां ने कि बंदे का जिहड़ा अंदरूनी शरीर है, सूखम बॉडी है, जिन्हां ने उहदी प्रतीति कीती है, जिहड़े अपने अंदर आत्म तत्त तक गए ने, तो उन्होंने ये कुछ तजर्बे दसे ने कि वो जिहड़ा कंचन, वो गोल्डन जिहड़ा उहदा स्वरूप है, वो एक गोल्डन भाव मारदा जो अध्यात्मवाद का प्रकाश है। एक छोटी जी गल मेरे सामने आ गई, क्योंकि रंगां दी गल हुंदी है। ठीक है, परमात्मा का कोई रंग नहीं, पर जिहड़ी प्रतीति हुंदी है साधक नूं, वो गोल्डन जिहड़ा है, जिहड़ा रूहानीयत नाल संबंधित है। तो असीं इत्थे जिवें रिकॉर्डिंग करदे सी पहले, तो कुदरती मैनू गोल्डन रंग जिहड़ा, मैं अपने कमरे दे विच भी ज़्यादातर आ चिट्टियां हुण ट्यूबां जिहड़ियां शार्प ने, बड़ियां अखां नूं चुभदियां, जिवें अपने मोबाइल की लाइट, मैनू पसंद नहीं करता। कुदरती मेरे मन का इस तरह, मैनू नहीं सी पता भी ये की कारण की, ये मन नूं विचलित करदा, मन नूं टिकाव विच नहीं लिआउंदा, काला पाउंदा। जिहड़ी 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 ज़्यादा सफेद लाइट ना, वाइट, ये तुहाडे अंदर टिका नहीं पैदा करदी, तो अज आ ही गई ज़्यादा। तो मैं तो सच पुछो भी कई बारी मैं किते रहिंदा भी, जां किसी कमरे विच विदेश भी जांदा, तो मैं किते किते जे मेरी बाह चले, तो मैं तो वो जिहड़ा देसी लाटू नहीं हुंदा 100 वाला, वाट वाला, कई बारी अपने बैग विच भी पा के लग्या। जिवें कई बारी दरबार साहिब कथा करन जानी, उन्होंने भी चिट्टे लाए हुए, मैं उन्होंने नाल दे नूं कहा बई अपना लाटू लै ली भाई नाल, कहंदे। मैं कहा भी मेरा नहीं सरदा, भी मैनू वो चुभदी है चीज़ जी, वो मैं वैसे ही कहंदा सी। तो बाद विच मैनू फिर किसे, मैनू याद नहीं किहड़े सिंह ने दस्सिया भी, मैं अखबार पढ़ी, एक साइंसदान ने कहा कि जिहड़ा गोल्डन रंग है, ये कंचन वर्गा, जिहड़ा सोने वर्गा है, ये बंदे नूं रूहानीयत वल लैके जांदा है, ये रूहानीयत वल खिच पाउंदा। कुदरती रंगां दा प्रभाव, जिवें रंग गर्म ने, रंग जिवें लाल रंग गर्म है, इहदी तसीर लाल रंग की गर्म है। जिहड़ा आकाश का रंग है, आकाशी जिहड़ा आसमानी रंग, वो ठंडा है, ठंडा रंग, नीला रंग जिहड़ा, ये अलग अलग चीज़ां ने। तां गल्लां बहुत ने ज़्यादियां, तां फिर मैं तुहाडा टाइम नहीं ज़्यादा लवांगा। तां महाराज कहंदे भी कंचन काया जदों सोने वर्गी काया बन जाती, शुद्ध हो जाती, तो एक कोटगढ़, कोटगढ़ का मतलब हुंदा गढ़ मैंने किला, कोट, किला तां कहा भी किले दे उत्ते चढ़ना बड़ा औखा हुंदा है तो परमेश्वर परमात्मा शरीर दे विच ही, पर इस किले ते उत्ते चढ़ के, ऊपर चढ़ के सिरे ते उन्होंने लभना ये कठिन है, किले नूं सर करना बड़ा औखा है, तां किला क्या विच हर हर सिद्धा, हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विदा। ये महाराज ने बड़े मिठे बचन ने सवेरे जिहड़े आसा दी वार विच आउंदे ने, वो हन कि रतन वर्गा है इस शरीर दे अंदर नाम स्वरूप बनया होया, तुर बाग वड्डे हर पाया नानक रस गुदा। तो ये शरीर की बनतर जिहड़ी है परमात्मा ने जिहड़ी बनाई है, तो वो बड़ा कीमती है, मतलब इनू समझना बड़ा जरूरी। अज मैं थोड़ा जिहा सोचा सी कि गुरबाणी की जिहड़ी कुछ मैं शब्द विच रखां। हाँ, इनू एक शरीर नू हरमंदर भी कहा है, जिवें आपां हरमंदर साहिब जाने, तो हरमंदर साहिब तुहानूं पता ही, मैनूं दस्सण दी लोड़ ही नहीं, जिहड़ा सिख है उन्होंने हरमंदर साहिब दे नाम लैण दे नाल ही ਉਹਦੇ अंदर कुछ एक इस तरह का एहसास जागदा भी उत्थे कुछ है। हर एक सिख का एक धुरा है। एक गुरु साहब ने कला खेडी है कि जिन्ने भी सिख होणगे गुरबाणी नाल जुड़े हुए,
ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸੋਈ ਆਖੀਐ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਜਾਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗਣਾ, ਉਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਣਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਖਤਾਰੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੁੰਚਣੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਡਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ, ਔਰ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਫੌਜ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸੋਈ ਆਖੀਐ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਜਾਤਾ, ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਪਾਈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸ ਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਮਾਨਸ ਦੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਚੁਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸ ਦੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਤਾ, ਬਾਹਰ ਮੂਲ ਨਾ ਖੋਜੀਐ ਘਰ ਮਹਿ ਵਿਦਾਤਾ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਹਰਿਮੰਦਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਤਿੰਨੇ ਜਨਮ ਗਵਾਤਾ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ 40 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ 5 ਸਿੰਘ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਗਤ ਸਵਾਲ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ
हरवीर सिंह जी ने USA तो, जस्सा सिंह वो भी अमेरिका तो ने, बहादुर सिंह वो भी अमेरिका तो ने, भाई परमवीर सिंह जी फरीदकोट तो अपने, वो तो पहले ही साडे पक्के नाल हुंदे ने, वो मेरे नाल इहदे विच हुंदे ने। ते ज्ञानी अवतार सिंह जी ये विद्वान कथावाचक ने, राजस्थान इन्हां दी ड्यूटी है। तो हुण मैं भाई हरवीर सिंह जी उन्हां नूं बेनती करांगा कि ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਾਪ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ IT 'ਚ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਿੱਚਾਤਾਣ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਹਿਣ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਸਰਸਰੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਫੋਟੋ ਪੱਕੀ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਢਾਇਆ, ਫੋਟੋ ਗਈ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹਾਂ, ਜੇ ਚਲਾਓਗੇ ਉਹਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬੋਗੇ, ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਖਿੱਚੇਗਾ ਕੈਮਰਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਿੱਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਮਨ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣੀ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਧਰ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਆਈ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗਹਿਰਾ ਤਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਚੇਤ ਜਾਂ ਤਲਹੀਲ ਮਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਹਿਰਦਾ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਟਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਘਰ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਬਕਾਇਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਲੇਪ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।
कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਹੀ ਮਹਿ ਜੋ ਰਹਿ ਅਲਿਪਤਾ ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਪੂਰਨ ਘਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਲਿਪਤ ਕੀ ਹੈ? ਅਲਿਪਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਬਾਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ, ਉੱਤੋਂ ਕਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੁੱਕਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਣੀ ਡਿੱਗਦੀ ਅਤੇ ਕਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਸਿਮ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਣੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਣੀ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦੀ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮਕਾਰ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਨਾ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਦੁੱਖ ਹਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਭਾਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਮੀਂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਦਬ ਦਬ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਅਲੇਪ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦਣ ਆਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਅਸਰ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਥਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਢਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਏਸੀ ਚਲਾਓ, ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਿਕਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਟਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਟੇਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਿਲ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਮਹਿਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਹਿਲ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ? ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਜਦ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇਵ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਵ ਦੇ ਸਿਮਰਦੇ ਆ, ਆਦਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੁਕਤੀ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਰੂਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ
ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਉੱਚੀ ਆਤਮਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਆਤਮਾ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਔਰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਿੰਨ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਦੇਵਤੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਲਾ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 14 ਕਲਾ ਨੇ, 16 ਕਲਾ ਨੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼। ਨਾਮ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾਮ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਵਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਦੋਂ ਜਾਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਅਸਲੀਅਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰੀਰ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਵੀ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਬਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਬਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਮੁਕਤ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਮੁਕਤ ਨੇ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹਾਂ, ਉਹ ਓਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਰਥ ਹੀ ਬੜੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਐਡੀ ਮਹਾਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹ ਔਰ ਦੇਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਸ ਮਿੱਟੀ ਸਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਪੰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨੇੜੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਐਸਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਬਾਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਭੁੱਖ ਤਰੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ, ਨਾ ਸਿਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ। ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰਬਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ, ਪਰਸੋਂ, ਚੌਥੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਭਾਈ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ 40 ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਈ ਆ ਤੁਰੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲਣਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਇਕਾਂਤ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬੁੱਧੀ ਰੱਖਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਦੱਸ ਹੁਣ, ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਆਤਮ ਸਰੂਪ, ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਰਦਾਨਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਨੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ, ਬੋਡੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਹੈ ਇੱਕ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਹੁਣ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਰਬਾਬ ਕੀ ਵਜਾਉਣੀ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਬੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਰਬਾਬ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ। ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਤਰਸਦੇ ਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਆਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ, ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਬਨਾਸ਼ੀ ਲੀਲਾ ਵਗੈਰਾ, ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁਆਇਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਲਾਣਾ ਲੜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ, ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁੱਖ ਵਾਲਾ ਚੁਣਨਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਘੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮ ਪੈਂਦੇ, ਨਾਲ ਹੀ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਿੰਘ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦਾ, ਬਈ ਇਹ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹੀ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁਖਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਕੁਝ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਢਿੱਲਾ ਜੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ।
ਧੀਰਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਲੱਭਦੇ, ਉਹ ਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਐਸੇ ਥਾਂ ਘਰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖਦ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲਬਧ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੱਖਰੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਈਏ, ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਹਾਂ, ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੰਕਤੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਕਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਰਮ ਤਸੀਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਹ ਤਸੀਰ ਉਹਦੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਸਿੱਧੇ ਖਾ ਲਓ, ਉਹ ਬਦਾਮ ਗਰਮ ਗਰਮ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਿਉਂ ਕੇ ਸ਼ਰਦਾਈ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਹੀ ਬਦਾਮ ਸ਼ਰਦਾਈ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੋਈ। ਸ਼ਰਦਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੰਡੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਜੀਵ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੀਵ ਕੋਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਗਈ ਸਮਝ? ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਤੱਤ ਉਸ ਤਾਈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮ ਤੱਤ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਰਹਿਤ ਬੈਤ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਲਿਪਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੇਖਦਾ ਸੁਣਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ਮਨ ਤੱਕ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਸਾਖੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਭੇਦ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮਨ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ਅਚੇਤਨ ਮਨ ਤੱਕ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਸਾਖੀ ਦਾ 1 2 3 4 ਭਾਗ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਅਚੇਤਨ ਮਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬੁੱਧੀ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਵੇਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਤਮ ਤੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਤਿਹ ਕਾਰਜ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਖੋਲ੍ਹੋ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਤਾਂ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਰਪਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਟ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੀਦਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਦਾ ਆ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ LED ਲਾਈਟਾਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਟੀ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨੀਂਦ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਹਾਂ ਲਾਈਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਪੈਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਜਾਲੀ ਕੈਮੀਕਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਲੀ ਨੀਂਦ ਆਵੇਗੀ, ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣੀ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲਾਈਟ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਲਾਈਟ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੀਂਦ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਰਾ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਇੰਨੀ ਲਾਈਟ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣ ਦੇਗੀ। ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਘੜੀ ਤੋਂ ਵਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, 1-2 ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਰੰਗ ਸਨ ਨੀਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਸੀ। ਇਹ ਰੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰੰਗ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਜਰ ਕਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪਰ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਖਾਲੀ ਸਾਫ਼, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਜਾਂ ਇਹ ਸਫੈਦ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਦੌੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਇਹ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਿਆ ਤਿਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਪਾਲ, ਇਸ ਦੇਹ ਦੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਦੇਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ ਵਿਖੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੋ ਆਪਣਾ ਸਪੀਕਰ ਆਦਿ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਜੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੀਚਰ ਵੀ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਦਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਇਹ 'ਚ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 65 ਤੇ 71 ਦੀਆਂ ਜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇਖੀਏ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਅਸਫਲ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਰੋਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 84 ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਵਾਓ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮਾਡਰਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਵਧਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਪਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਨ ਪਰਸਨ, ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਮਾਇੰਡ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਐਸੀ ਪਾਤੀ। ਵੇਖੋ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਂ ਇਹਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ, ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਮਰ ਦਾ, 20-22 ਸਾਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਵੱਜੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਨੇ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਨੇ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਤਰਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਨੇ ਬੰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਆਵੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਦਮਕਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿਰਪਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲੜਨ ਲਈ ਬਣੇ ਨੇ ਇਕੱਲਾ, ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਲਈ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਣਿਆ। ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਲਤਨਤ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਬਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਪੂਰਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ,
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 35,000 ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਮਾਰੇ ਵੀ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ, 35,000 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਸੀ, 15,000 ਬਚੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ। ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਰ ਗਏ ਜੀ, ਖਾ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਮੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉਸ 15,000 ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ 15,000 ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਵੇਲੇ ਜਾ ਘੇਰਿਆ, ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਬਦਾਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੜੋ ਕਈਆਂ ਤੇ ਦਾਬੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਇਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਬੜੇ ਚੁਕਾਏ ਮਿੱਟੀ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰਾ ਸਰੋਵਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, 1947 ਤੋਂ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ, ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਦਾ। ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਭਾਰਤ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ, ਇਹਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਤੇ ਲਾਤੀ। ਉਹ ਲਾਈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਐਡੇ ਬਹਾਦਰ, ਬਈ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬਈ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਕਿਉਂ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਫਾਦਾਰ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਗ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਖਰੀਦੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਟਰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਐਡੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਮਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਮੂਰਖੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਸੱਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਬੜਾ ਅੱਜ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਤਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਠਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬੰਦਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਮੁੱਠੀ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜੀ, ਪੀੜੀ ਪਜਾਮੀ ਪਾਈ, ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ, ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਕੌਮ ਮਰਵਾਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਜਾਂ ਨਾ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ।
ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਖ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਯਤੀਮ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਲਾਚਾਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਏ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧੀਆ ਬਣੇ, ਕੌਮਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਕਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਲਣੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਬਾਲਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਜੇ ਅੱਗ ਬਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਬਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਓ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਟੀ ਸਿੰਘ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਏਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਕਹਿ ਦੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਜਮੇ ਸਿਰੇ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਡਰਨ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਹਜੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਘਾਲੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਮੇ ਕਰਕਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਾਲ ਦਾ ਕਰੋ ਕੋਰਸ, ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਚੈਨਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਨੇ ਕੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਦਾ ਥਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਰਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਨ ਕੋਰਸ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਬਣਾ ਦਈਏ ਬਈ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਦਤ ਪਏਗੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣ ਆਪਣੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਹਾਂਜੀ, तो सब तो पहला तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका कि आपने दूसरे साल का कोर्स भी आपको प्राप्त हो गया है, तो ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੱਲੀ ਆਡੀਓ ਲਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੱਲੀ। हाँ ठीक है जी, हाँ बोलो। हाँ जी, तो आज मैं आज के विषय बारे में गल करनी चाहता हूँ, मतलब आप जाओगे। अच्छा, आज का विषय अपना है कि मनुष्यता देवी की विशेषता है जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आज जे आप शुरुआत की थी तो वीर जी ने बहुत बढ़िया ये सिंह जी ने बढ़िया सवाल पूछा कि आई पाप होने वाला। हाँ जी, हाँ जी। आप बहुत बड़ी बात होता, तो मेरे मन थोड़ा एक ना और जुड़नी गल सी नाल में थोड़ी सी शेयर करने चंगी लगे ना। हाँ दसो। हाँ जी, मैंने जो पानी पर समझ आई है कि गुरु साहब ने असल में पापों को एक दो इकट्ठे रखा है, असल में गई। हाँ जी, एक तो होती है बड़ी प्यारी
ਕਿ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਭ ਬੰਧਨਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਸੰਬੰਧ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਮ ਧਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ तो दूजे पासे जब अपना मुक्ति की गल होनी, मुक्ति का सवाल किया था कि तो मुक्ति की गल पढ़ने हैं समझ आइए कि मुक्ति सिर्फ बुरे कामों तो मुक्ति नहीं होती। मुक्ति गुरु ने के कामों को भी मुक्त कर देना, और प्रभाव भी तेरे मान के निदान नहीं, तो पूरा निर्मल कर देगा, जीरो कर देना। बिल्कुल बिल्कुल ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋਰਸ ਦੀ। ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੇਖੋ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਅੱਗੇ ਚਲੋ। मेरे आप गुण आओ तो कोई नहीं गुण आओ गुण ना विचारो, गुण भी ना विचारो। वो कहता नहीं विचार ना मेरे तो आप किसी मांगने वाले ऑफर ना देखो, गुण भी ना देखो सारे, आपने कृपा करके सामने रख लो मुंह तो बस। बिल्कुल ठीक है चलो। हाँ दसो, हाँ दसो दसो अगे बोलो। हाँ मेरे कह रहे हैं मतलब बहुत ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪੜਦੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰੋ, ਜਵਾਨ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁੱਝ ਰਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣ ਕਰਨਗੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੋਰਸ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਨਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉੱਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੰਟਾ ਲਾਉਣਾ ਬਸ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਚੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 98155 ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੋਲੋ, ਚਲੋ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨੁਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬਣਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਵਲ ਨੁਕਤਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 'ਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਤ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪੀਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਉਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਉਲਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੂਕ ਬਣਨਾ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਹ ਬੜੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਸਚਿਆਰਾ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ 90 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੱਗੇ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਊਟ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰਤ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 90 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਏ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਉਹ ਡੇਟ ਬਣਾਈ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ? ਹਾਂ, 15 ਅਗਸਤ ਹੈ ਅਗਲਾ, 15 ਅਗਸਤ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰੀ। ਅਤੇ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੈ ਅਗਲਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਾਈਡ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ YouTube 'ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ YouTube 'ਤੇ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।